ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 8 ولیم آرنلڈ کے اندر ایک دم سے زندگی بیدار ہو گئی تھی جسے زاہد اور نصیر بیگ نے محسوس کیا تھا، لیکن بہرحال وہ خوش تھے کہ کم از کم ماحول میں تھوڑی سی تبدیلی رونما ہوئی۔ پیلی پہاڑی کی یہ سرزمین لوگوں کے لیے واقعی دلکشی کی حامل ہوتی تھی، خصوصاً اجنبی سیاح تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ سونے کے ذخائر کے نزدیک پہنچ گئے۔ گھوڑے تیار ہو گئے اور تمام لوگ ان پر سامان بار کر کے ان پیلی پہاڑیوں کی جانب چل پڑے، کیونکہ سب کے اندر لگن پیدا ہو چکی تھی۔ چاند جیسے جیسے آسمان پر ابھرتا نظر آ رہا تھا، ان پیلی پہاڑیوں کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کہیں آنکھوں میں چمک پیدا نہیں ہوتی تھی، بس ایک پیلا رنگ فضا میں چاروں طرف بکھر گیا تھا جو چاندنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فاصلے طے ہوتے رہے اور پھر ان کی نگاہوں کے سامنے وہ پہاڑیاں روشن ہو گئی جو اپنے اندر ایک انوکھا انداز رکھتی تھی۔ وہ سب چٹانوں سے گزرنے لگے، گھوڑوں کی رفتار کم کر دی گئی تھی، آنکھیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ آرنلڈ نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں تک آنے کے بعد ایک سحر کا سا احساس ہوتا ہے، پراسرار سناٹا، خاموشی اور پھر یہ انوکھی پہاڑیاں۔ میں واقعی ایسے کسی منظر کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے جب ہم نے ان صحراؤں میں سفر کیا تھا تو یہاں پہنچ کر ہم بھی دیوانے ہو گئے تھے۔ جگہ ہی ایسی ہے، ولیم نے کہا۔ بلیک کہنے لگا، مسٹر آرنلڈ، اور جو کچھ ہے سو ہے، لیکن میں یہاں سے کچھ پتھر سمیٹوں گا۔ مرزا نصیر بیگ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا اور بولا، ان پیلے پتھروں میں ممکن ہے تمہیں کچھ نہ ملے بلیک میرے دوست، لیکن ہم ان راستوں سے گزر کر جن راستوں پر جا رہے ہیں وہاں سے تم جو پتھر لے کر آؤ گے ان کی قیمت انمول ہوگی۔ فلیک مسکرانے لگا، پھر اس نے کہا، ان پہاڑیوں کو دیکھ کر کچھ کو یقین ہو چلا ہے، کاش تمہیں اپنے دوست نصیر بیگ پر یقین ہوتا۔ نہیں مسٹر نصیر بیگ، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، دور کالا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ زاہد نے اسے دیکھ کر کہا، وہ کیا ہے مرزا نصیر بیگ؟ نصیر بیگ بھی زاہد کا اشارہ کی ہوئی جگہ کو دیکھنے لگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور اس جگہ کو فوکس کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، اوہو، میرے ساتھ آؤ، وہ غالباً جلی ہوئی لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ یہ نہایت سنسنی خیز بات تھی۔ سب نے گھوڑوں کا رخ اس جانب کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں لکڑی جلی ہوئی پڑی تھی اور اب راکھ بن چکی تھی۔ کچھ ایسا انداز تھا جیسے ان لکڑیوں پر کچھ رکھ کر پکانے کی کوشش کی گئی ہو۔ پھر اچانک ہی فلیک نے فضا میں سونگتے ہوئے کہا، ایک ہلکی ہلکی بو پھیلی ہوئی ہے، آپ لوگ اس بو کو محسوس کر رہے ہیں؟ اس وقت تک کسی نے اس بو پر غور نہیں کیا تھا، لیکن فلیک کے الفاظ پر وہ سب ناک سکوڑ کر گہری گہری سانسیں لینے لگے اور اچانک ہی مرزا نصیر بیگ نے اپنے چہرے پر رومال رکھ لیا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو یہ انسانی گوشت سڑنے کی بو ہے، مگر کدھر سے آ رہی ہے؟ جائزہ لیتے ہیں۔ ویسے قیام کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہوگی، مگر یہ بو، آؤ دیکھتے ہیں۔ اس جلی ہوئی راکھ کو دیکھ لو۔ تم نے کوئی اندازہ لگایا؟ ڈیر آرنلڈ، کیا مطلب؟ تمہیں علم ہے کہ مسٹر جیمز پیری نے ہمیں بتایا تھا کہ قبر مہتاب علی گروپ اس جانب نکلا ہے اور ہم اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ ممکن ہے، او میرے خدا، ایسا کرو آرنلڈ، اپنے ہتھیار سنبھال لو، ہو سکتا ہے ہمیں مقابلے کی ضرورت پیش آ جائے۔ ٹھیک ہے، ولیم آرنلڈ نے کہا اور اپنے ساتھی کو ہدایت کر دی۔ سب نے رائفلیں سیدھی کر لی۔ اس کے بعد وہ متجسس انداز میں ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جلی ہوئی راکھ کے قریب پہنچ گئے اور پھر وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں کچھ نظر آیا اور سب نے اپنے گھوڑے اس جانب دوڑا دیے جہاں سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا 3 انسانی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ وہ سب گھوڑوں سے نیچے کود گئے اور آہستہ آہستہ ان لاشوں کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے 2 لاشیں سفید فاموں کی تھیں اور ایک سیاہ فام تھا۔ 2 افراد گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے اور ایک جس انداز میں مرا تڑا پڑا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ اسے گولی نہیں ماری گئی، لیکن وہ شدید اذیت دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ تینوں شکلیں ان کی اجنبی تھیں۔ وہ متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ولیم نے فوراً ہی سوال کیا، کیا یہ قبر مہتاب علی کے گروپ کے لوگ ہیں؟ نہیں، نصیر بیگ نے سرسراتی آواز میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کون ہو سکتے ہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ صحرا اعظم میں بھٹکنے والے سیاح ہوں، اور انہیں کس نے ہلاک کیا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن ڈیر آرنلڈ، بکھر کر تلاش کرو، دیکھو یہاں ایسے لوگ پوشیدہ تو نہیں ہیں جو ہماری طاق میں ہوں۔ سبھی متجسس ہو گئے۔ پھر مرزا نصیر بیگ نے ولیم آرنلڈ کے ساتھیوں کو پوزیشن لے کر چٹان کی آڑ میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ ایسے کسی سنگین مرحلے پر یہ لوگ کسی حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں، اور صرف فوراً اندازہ لگا لیا کہ جو کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ جنگ و جدل کے ماہر ہیں۔ جس طرح وہ پینترے بدل بدل کر اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے تھے، اس سے اندازہ بخوبی ہو جاتا تھا۔ ان کھنڈرات نما پہاڑیوں کی ایک چپے چپے کی تلاشی لے ڈالی گئی۔ وہاں انہیں ایسے بہت سے نشانات ملے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی گروہ نے باقاعدہ قیام کیا ہے۔ بسکٹوں کے خالی ڈبے
और ऐसी दूसरी चीजें अतराफ में बिखरी हुई थी। ऐसे बहुत से निशानात मिले थे, यहाँ तक कि इन्हें गाड़ियों के टायरों के निशानात भी नजर आ गए, लेकिन कोई ऐसा फर्द नहीं मिला जिससे अंदाजा हो सकता कि इसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है। यहाँ तक कि एक बार फिर सब यकजा हो गए। चांदनी रात में उसे भटकी हुई रूहों की मानी नजर आ रहे थे और वो खुद भी ऐसी ही सहर जैसी कैफियत के शिकार थे। बिलाखिर नसीर बेग ने कहा, यूँ लगता है जैसे कवर मेहताब अली ग्रुप ने यहाँ क़याम किया हो और ये तीनों अफराद इन्हीं के हाथों मौत का शिकार हुए हो। क्या इस ग्रुप में ऐसे ही खतरनाक लोग हैं जो इंसानी ज़िंदगी को इस आसानी से ख़त्म कर दें? यकीनी तौर पर इन लोगों से इन्हें कोई ख़तरा लाहिक हुआ होगा, नसीर बेग ने जवाब दिया। तो फिर अब क्या किया जाए? विलियम आर्नल्ड बोला, इन लाशों की सराहना तो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएं और इन पहाड़ियों के अकब में इतनी दूर जाकर रात का क़याम करें कि ये बदबू हम तक न पहुँचे, या फिर इन लाशों को ठिकाने लगा दिया जाए, वरना वैसे तो हमारे लिए क़याम करना मुमकिन नहीं होगा। लाशों को ठिकाने लगाने का मसला भी तो एक मुश्किल काम होगा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम इन पहाड़ियों के अकब में चले जाते हैं और वहाँ क़याम करते हैं। अब ये तो अंदाज़ा हो ही गया है कि तुम सही जगह पहुँचे हो और यहाँ से तुम नीलकंठ सही रास्तों का तयन कर सकते हो। ये लोग जो भी थे, जैसे भी थे, इनके साथ जो कुछ भी हुआ, ना हम इनका सुराग लगा सकते हैं और ना ही हमें इसकी खास ज़रूरत पेश आ सकती है। चुनांचे इस मंसूबे की तकमील के बाद वो लोग पहाड़ियों के अकब की जानिब चल पड़े और कुछ देर के बाद वहाँ पहुँच गए। यहाँ बदबू नहीं आ रही थी, चुनांचे उन्होंने अपने लिए एक उम्दा जगह देखकर बिस्तर लगा लिए। घोड़ों को मोहतात अंदाज में बांध दिया गया। कुछ देर सुकून से बैठने के बाद विलियम आर्नल्ड ने कहा, वैसे यहाँ किसी की मौजूदगी के निशानात मिले हैं, इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। यहाँ बैठने के बजाय आओ हम थोड़ी देर बाद सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मिर्जा नसीर बेग भी अपनी जगह से उठ गया। जाहिद को चूंकि इसने साथ आने का इशारा नहीं किया था, इसलिए जाहिद अपनी जगह बैठा रहा, लेकिन वो एक मुस्तैद नौजवान था और इसने सूरत हाल पर पूरी पूरी निगाह रखी हुई थी। विलियम और मिर्जा नसीर बेग चांदनी रात में चलते हुए बहुत दूर निकल गए। अब वो जमीन के एक एक चप्पे का जायजा ले रहे थे। जहाँ जहाँ किसी कदर नरम मिट्टी थी, वहाँ कदमों के निशानात भी महसूस किए जा सकते थे। एक जगह थोड़ा सा मोबाइल पड़ा हुआ था। इसके करीब पहुंचकर इन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ इन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की होंगी। आसपास जूतों के बहुत से निशानात थे। एक बार फिर नाकों पर रुमाल रखकर वो इन लाशों के करीब पहुंच गए और गहरी निगाहों से इनका जायजा लेते रहे। विलियम आर्नल्ड अपनी नाक पर कसकर रुमाल बांधा और फिर झुककर लाशों की तलाशी लेने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं छोड़ा गया था। इन लोगों के रंगों रूप से ये अंदाज़ा होता था कि वो भी शहर आज़म में भटकने वाले हैं और शायद काफ़ी अरसे से यहाँ वक्त गुजार रहे थे। बहरहाल इनसे कोई ख़ास बात मालूम नहीं हो सकी। फिर वो लोग पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए और यह विलियम आर्नल्ड ने चले हुए कारतूस और दीवारों से टकराकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाने वाला शीशा दरियाफ्त किया। ये वो बुलेट थे जो चलाए गए थे और ऊपर पहुंचकर देखने से इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नजर आई थी। देर तक ये लोग इसका जायजा लेते रहे। विलियम आर्नल्ड बोला, इसका मतलब है कि बड़ा सनसनीखेज मार्का हुआ है, खासी गोलियां चली हैं। हाँ, हमने गौर नहीं किया, यकीनन इन मरने वालों के करीब भी गोलियां होगी। अगर यहाँ से मोर्चेबाजी हुई है तो गाड़ियों के टायरों के निशान और निशानात का जायजा लिया जाए कि ये किस समझ गए हैं, आर्नल्ड बोला। और उसके बाद उन्होंने जायजा लेना शुरू कर दिया। काफी दूर तक इन्हें गाड़ियों के टायरों के निशाना नजर आए थे, लेकिन इसके बाद ये मफकूद हो गए थे। जाहिर है पथरीली जमीन पर निशानात कायम रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता विलियम आर्नल्ड ने देखकर कहा, क्या ख्याल नसीर बेग, ये कितने पुराने निशानात हो सकते हैं? ज्यादा पुराने नहीं, वरना हवा कम अज कम इन्हें हल्का तो कर देती। हाँ, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि 24 घंटे से ज्यादा पहले के निशानात हैं। हाँ, यकीनन। बहरहाल कम अज कम हमें समझ का अंदाजा जरूर हो गया, बिलाशुबा। और ये अंदाजा भी हो गया कि यहाँ कब्र मेहताब अली पार्टी को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आओ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, इसके बाद हम इन निशानात का सहारा लेकर ही आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब हमें किसी निशान के सहारे की जरूरत नहीं। यहाँ से मैं इस रास्ते का तयन कर सकता हूँ जिस पर हमें चलना है। वो लोग वापस अपने साथियों के नज़दीक पहुँच गए जो अभी जाग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जाहिद तन्हा बैठा हुआ था और किसी सोच में गुम था। न जाने इसके ज़हन में क्या क्या ख्यालात थे। बहरहाल मिर्जा नसीर बेग और विलियम आर्नल्ड जाहिद के पास आ बैठे। फिर एक कागज़ निकाल कर इस पर एक नक्शा तरतीब दिया जाने लगा। नसीर बेग बाल पॉइंट से इन रास्तों की निशानदेही कर रहा था जिनसे गुजरने के बाद इन्हें अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना था। काफ़ी देर तक इस सिलसिले में बहस होती रही। इसके बाद विलियम आर्नल्ड ही बोला, मेरा ख्याल है अब हमें आराम से सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह को सफ़र का आगाज़ कर देंगे। वो अपनी अपनी जगह लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभी शायद इन्हें लेटे हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा था और आंखों में नीम गुनूदगी की कैफियत थी कि दफातन ही इन्हें ज़मीन पर घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। ये धमक अच्छी खासी शदीद थी और फिर चूँकि वो लेटे हुए थे इसलिए पथरीली ज़मीन पर यह धमक मज़ीद साफ सुनाई दी। तकरीबन सभी ने आवाज़ें सुनी थी और हड़बड़ाकर उठ बैठे थे।